علی حسن ایک خوبصورت اور شیف نوجوان تھا۔ درمیانے طبقے کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ شہر میں اس کے 2 مکان، ایک کار، کچھ زمین جائیداد بھی تھی۔ وہ اپنی ماں عابدہ اور چھوٹی بہن عائشہ کے ساتھ رہتا تھا۔ باپ کا انتقال کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، اسی لیے عابدہ نے بیٹے سے کہا کہ گاؤں والا پرانا مکان بیچ دیا جائے۔ گاؤں میں ان کے دادا کا بنایا ہوا ایک پرانا مکان اور 2 ایکڑ زمین تھی جو دادا نے علی حسن کے نام کی ہوئی تھی۔ دادا کو علی حسن سے بے پناہ محبت تھی، مگر اب گاؤں میں ان کے خاندان کا کوئی نہیں رہتا تھا، سب شہر آ گئے تھے۔ چنانچہ عابدہ نے فیصلہ کیا کہ گاؤں کی زمین اور مکان فروخت کر دی جائے۔ علی حسن صبح کی بس پکڑ کر گاؤں کے لیے نکل پڑا۔ گاؤں شہر سے تقریباً 200 کلومیٹر دور تھا۔ بس راستے میں جگہ جگہ رکتی، نئے مسافر سوار کرتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جبکہ گاؤں ابھی 50 کلومیٹر دور تھا تو بس ایک سٹاپ پر رکی۔ وہاں ایک نہایت حسین لڑکی اپنی خالہ اور چھوٹی بہن کے ساتھ بس میں چڑھی۔ علی حسن لوگوں کو دیکھ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھی، مگر چہرے کی معصوم مسکراہٹ اور سلیقہ اسے خاص بنائے ہوئے تھی۔ علی حسن کی نظریں اس پر جم گئیں، اسے لگا جیسے برسوں کی تلاش ختم ہو گئی۔ جب لڑکی کی نگاہ علی حسن پر پڑی تو وہ بھی بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی، پھر شرما کر نظریں جھکا لی۔ گاؤں پہنچتے ہی بس رکی۔ لڑکی نے علی حسن کو ایک نظر دیکھا اور خالہ اور بہن کے ساتھ اتر گئی۔ اتفاق سے وہی گاؤں تھا جہاں علی حسن کو بھی اترنا تھا۔ علی حسن بھی بس سے اترا اور کچی سڑک پر چلنے لگا۔ لڑکی اور اس کی خالہ آگے جا رہی تھی، علی حسن پیچھے پیچھے۔ توقف کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر منزل ایک ہی تھی۔ لڑکی نے آہستہ سے خالہ سے کہا، خالہ جی وہ لڑکا کب سے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، پتہ نہیں کون اجنبی ہے۔ خالہ رکی، پیچھے مڑ کر دیکھا، پھر اشارے سے علی حسن کو بلایا اور پوچھا، بیٹا کون ہو تم؟ پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ علی حسن مسکرا کر بولا، خالہ میں عبد الرحمن صاحب کا بیٹا علی حسن ہوں۔ میرے دادا کا پرانا مکان اور زمین یہاں ہے۔ والد صاحب اب دنیا میں نہیں رہے، اس لیے مکان بیچنے آیا ہوں۔ خالہ خوش ہوئی، اس کی پیٹھ تھپتھپائی اور بولی، اچھا تو تم ہمارے پڑوسی کے بیٹے نکلے۔ ارے واہ، جب تم چھوٹے تھے تب تمہیں دیکھا تھا، اب تو جوان اور خوبرو ہو گئے ہو۔ آؤ ہمارے گھر چل کر کھانا کھاؤ۔ خالہ کی بات سن کر علی حسن شرما گیا اور لڑکیاں دبے ہونٹوں ہنسنے لگیں۔ خالہ کے ساتھ وہ گاؤں کی طرف چلنے لگا۔ راستے بھر خالہ باتیں کرتی رہی، گاؤں کے لوگوں کی پرانی یادوں کی، اور ساتھ اس کی بیٹی عائشہ اور بانجی سہرش کا تعارف کروایا۔ علی حسن اور سہرش نے نظریں ملائیں اور ہلکا سا مسکرا دیے۔ خالہ کی باتیں جاری تھیں، مگر دونوں کی نگاہیں چپکے چپکے ایک دوسرے سے الجھی رہیں۔ جب وہ گھر پہنچے تو دوپہر ہو چکی تھی۔ خالہ نے سہرش سے پانی لانے کو کہا۔ سہرش نے سب کو پانی پلایا، پھر خالہ کے کہنے پر کھانا بنانے چلے گی۔ کھانے میں جب علی حسن نے سہرش کے ہاتھوں کے پکوان کا پہلا نوالا منہ میں ڈالا تو جیسے دیوانہ ہو گیا۔ ماں کے ہاتھ کے بعد یہ پہلا ذائقہ تھا جس نے دل چھو لیا۔ وہ تعریف کرتا جا رہا تھا اور سہرش شرمائے جا رہی تھی۔ کھانے کے بعد خالہ نے کہا، بیٹا آج یہیں رک جاؤ، شام کو تمہارے ماموں بھی آ جائیں گے، پھر تمہیں مکان دکھا دیں گے۔ علی حسن نے ماں کو فون کر کے اطلاع دی کہ وہ خالہ کے ہاں رک رہا ہے۔ ماں نے اطمینان سے اجازت دے دی، کیونکہ زمین کی خریدار کا بندوبست وہ پہلے کر چکی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد سب آنگن میں بیٹھے، گاؤں کے لوگ ملنے آئے، خوش گپیاں ہوئیں، پھر سب اپنے اپنے کمروں یا چھت پر جا کر سو گئے۔ علی حسن دل ہی دل میں موقع ڈھونڈ رہا تھا کہ سہرش سے کچھ بات کر سکے۔ رات کو اس کی آنکھ کھلی کو دیکھا، سہرش گڑھے کے پاس پانی پی رہی ہے، شاید اسے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ عائشہ سو رہی تھی۔ علی حسن اٹھا اور سہرش کے پاس چلا۔ سہرش نے اسے آتے دیکھا مگر وہیں کھڑی رہی۔ علی حسن کے پاس پہنچنے پر اس نے پانی کا گلاس بڑھایا۔ علی حسن نے گلاس لیتے ہوئے دھیرے سے کہا، سہرش میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، اگر تم بھی چاہو تو میں امی سے بات کروں گا۔ سہرش نے نگاہ اٹھائی اور شرماتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ یہ دیکھ کر علی حسن کے چہرے پر خوشی کی چمک پھیل گئی۔ سہرش خالہ کے پاس چلی گئی اور علی حسن اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ دونوں رات بھر ایک دوسرے کے خیالوں میں کھوئے رہے۔ صبح ہوئی تو عائشہ سہرش کو چھیڑنے لگی، رات کو نیند نہیں آئی تھی نا بابی صاحبہ؟ سہرش شرما کر بولی، پاگل مت بنو، کچھ بھی الٹا سیدھا مت کہو۔ علی حسن صبح تیار ہو کر خالو کے ساتھ زمین کے کاغذات کا کام نمٹانے گیا۔ دوپہر کو واپس آئے تو خالہ نے کھانا رکھا۔ علی حسن نے صاحب سے رخصت ہونے کی اجازت لی، کیونکہ اب اسے شہر واپس جانا تھا۔ جاتے وقت اس کی نظریں سہرش کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ جب وہ بس اسٹیشن کے قریب پہنچنے والا تھا تو سہرش اچانک سامنے آ گئی۔ اسے دیکھتے ہی علی حسن کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔
دونوں نے چپ کے باتیں کی، وعدے کیے کہ وہ جلد دوبارہ ملیں گے۔ جاتے وقت علی حسن بولا جلدی آؤں گا تمہیں لینے۔ شہرش کی آنکھیں بھر آئیں، وہ تب تک علی حسن کو دیکھتی رہی جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر علی حسن کی ماں عابدہ نے مسکرا کر پوچھا بیٹا لگتا ہے گاؤں سے کوئی دل میں بسا لائے ہو۔ علی حسن ہنس کر بولا امی آپ کو کیسے پتہ چلا؟ عابدہ بولی میں تیری ماں ہوں، تیرے چہرے کی خوشی سب بتا رہی ہے۔ علی حسن نے کہا امی وہ خالہ کی بانجی ہے، نام شہرش ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں۔ عابدہ کے چہرے پر ہلکا سا رنگ بدلا مگر وہ بولی اچھا ٹھیک ہے، پہلے جا کر ہاتھ منہ دھو، کھانا کھا لے، پھر بات کریں گے۔ علی حسن کھانا کھاتے ہوئے شہرش کے ہاتھوں کے بنائے کھانے کی تعریفیں کرتا رہا۔ اس نے امی سے کہا امی آپ اس سے ضرور ملنا، بہت نیک دل لڑکی ہے۔ عابدہ خاموش مسکرا کر بولی ہاں بیٹا سب ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کھانا کھا لو۔ رات کو عابدہ جاگی سی رہی، نیند آنکھوں سے غائب تھی، دل میں خیالوں کا طوفان تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شہرش غریب گھر کی لڑکی ہے اور وہ تو چاہتی تھی کہ بیٹے کی شادی کسی امیر گھرانے کی بیٹی سے ہو جو جہیز کے ساتھ بہت خوش لائے، مگر وہ بھی دیکھ رہی تھی کہ علی حسن پہلی بار دل سے خوش ہے۔ صبح ہوئی تو وہ عبادت میں لگی تھی کہ علی حسن نے پھر شہرش کی بات چھیڑ دی۔ عابدہ نے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا وہ لڑکی غریب گھر کی ہے، تمہارے لائق نہیں، مگر علی حسن نے ضد پکڑ گیا امی میں شادی کروں گا تو صرف شہرش سے، اگر آپ راضی نہیں تو میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ عابدہ نے طویل خاموشی کے بعد ہار مان لی۔ اس نے خالہ کو فون کیا اور رشتہ پکا کر دیا۔ خالہ پہلے سے ہی دل میں چاہتی تھی کہ یہ رشتہ ہو جائے۔ انہوں نے شہرش کے والدین سے بات کی جنہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ شہرش یہ خبر سنتے ہی خوشی سے جھوم اٹھی جیسے اس کے دل کو قرار مل گیا ہو۔ 2 دن بعد علی حسن ماں بہن اور رشتہ دار منگنی کے لیے گاؤں پہنچے۔ سب کے سامنے علی حسن اور شہرش کی منگنی ہوئی۔ نیلی ساڑی میں شہرش اتنی حسین لگ رہی تھی کہ سب کی نظریں ٹھہر گئیں۔ علی حسن کے دل میں خیال آیا یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت گھڑی ہے۔ عابدہ نے بہو کو تحفہ دیا مگر دل کے اندر ایک کانٹا چبھتا رہا۔ اگلے دن علی حسن نے شہرش کے ساتھ لمبا وقت گزارا، باتیں کی، خواب دیکھے۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک عائشہ کمرے میں داخل ہوئی۔ دونوں کو دیکھ کر ہنس پڑی، ماحول ہلکا سا ہو گیا۔ جاتے وقت علی حسن نے صاحب سے دعائیں لی اور شہر واپس آ گیا۔ اب دونوں روز راتوں کو فون پر گھنٹوں باتیں کرتے، محبت اور بڑھتی گئی۔ 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا، پھر شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ اگلے مہینے کی وقت جیسے پار لگا کر اڑ گیا، شادی کا دن آ پہنچا۔ شہرش 16 سنگار کی یہ دلہن بنی بیٹھی تھی، بے چینی سے بارات کی رات تک تھی۔ جیسے ہی بارات پہنچی وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے لگی۔ دلہن کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بارات پہنچی، استقبال ہوا۔ علی حسن دلہا بن کر سب کی آنکھوں کا تارا لگ رہا تھا۔ پھر جب شہرش آئی تو وہ پریوں جیسی لگ رہی تھی۔ نکاح ہوا، سب خوشیوں میں گم ہو گئے۔ رخصتی کا وقت شہرش ماں باپ سے لپٹ کر بہت روئی۔ علی حسن نے اسے سنبھالا، گاڑی میں بٹھایا، اپنے شہر لے آیا۔ گھر پہنچ کر عابدہ نے بہو کا استقبال کیا، رسمیں ہوئیں، مگر اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ شہرش سب کے ساتھ ہنسی خوشی گھلنے کی کوشش کرتی رہی، مگر عابدہ کے دل کا غرور اور لالچ ابھی سویا نہیں تھا۔ پہلی رات شہرش اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، علی حسن ابھی باہر رشتہ داروں سے مصروف تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو بہن عائشہ نے شرارت سے دروازہ روکا۔ علی حسن نے مسکرا کر جیب سے کچھ نوٹ نکال کر دیے، تب جا کر اسے اندر جانے دیا۔ کمرے میں داخل ہو تو شہرش جھجکی ہوئی بیٹھی تھی، دل دھڑک رہا تھا۔ علی حسن آہستہ سے پاس آیا، بیٹھا، پیار سے اس کا ہاتھ تھام کر بولا اب تم میری زندگی ہو شہرش، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ شہرش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بولی علی حسن تم نے مجھے اتنی عزت دی، میں ہمیشہ تمہاری رہوں گی۔ ان کی روحیں جیسے ایک ہو گئیں۔ اگلی صبح 5 بجے عابدہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا تیار ہو جاؤ۔ شہرش فوراً اٹھی، دروازہ کھولا۔ عابدہ کے چہرے پر بناوٹی نرمی تھی۔ علی حسن بھی جاگا، دونوں تیار ہو کر گھر والوں کے ساتھ ناشتہ کرنے لگے، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ ناشتے کے فوراً بعد عابدہ نے شہرش کو باورچی خانے کے کاموں میں لگا دیا۔ علی حسن شہرش کو اپنے پاس بلانا چاہتا تھا، مگر عابدہ نے ہر وقت اسے کاموں میں الجھائے رکھا۔ دوپہر کے بعد شہرش نے جیسے ہی ذرا دم لینے کی کوشش کی، عابدہ نے کہا بیٹی ذرا تیار ہو جاؤ، آس پاس کی عورتیں تم سے ملنے آ رہی ہیں۔ اصل میں عابدہ نے پہلے ہی سب پڑوس کی عورتوں کو بلا رکھا تھا تاکہ وہ شہرش کو نیچا دکھا سکے۔ پڑوسنیں آئیں، سب نے شہرش کی خوبصورتی کی تعریف کی، مگر عابدہ کو یہ برداشت نہ ہو۔ وہ بولی بس یہی ساڑیاں لائی ہے، جہیز میں کچھ خاص تو نہیں۔ سب کے سامنے شہرش کی چیزیں نکال کر دکھانے لگی، کبھی برتنوں پر طنز، کبھی کپڑوں پر۔ شہرش کے دل میں یہ باتیں چبھنے لگیں، مگر وہ چپ رہی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد شہرش چپکے سے کمرے میں گئی اور آنسو بہانے لگی۔ علی حسن آئے تو پوچھا شہرش کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟
शहरश ने कहा कुछ नहीं, बस अम्मी की याद आ गई थी। अली हसन ने प्यार से तसल्ली दी। वो उसे चुप करा ही रहा था कि आबदा ने फिर आवाज़ दी, बहू आओ, थोड़ा काम बाकी है। शाम को जब अली हसन ने कहा अम्मी आज हम दोनों ज़रा बाहर सैर को जाएं, तो आबदा ने सख्त लहजे में कहा नहीं बेटा, अभी नई शादी है, लोग क्या कहेंगे, कल जाना। अली हसन अपनी माँ की बात टाल ना सका। दूसरे दिन शहर के मेके से खाला, खालू और आयशा आए। शहरज उन सबको देखकर बहुत खुश हुई। थोड़ी देर बातचीत के बाद वो शहरज को अपने साथ गांव लेकर वापस चलेगी। 2 दिन बाद आबदा खुद शहरज को वापस लेने गई। शहरज जान चुकी थी कि सास उसे पसंद नहीं करती, मगर सब्र के साथ खिदमत करने लगी। शहरज मेहनती और समझदार थी, घर के काम वक्त से पहले कर देती, मगर आबदा के दिल का बुग़्ज़ कम ना हुआ। हर काम में कमी निकालती, आवाज़ उठाती, झिड़कती। ये सब तब होता जब अली हसन घर पर ना होता। शहरज थक हार कर रात को तनहा रोती रहती। अली हसन ने महसूस किया कि शहरज खामोश और थकी थकी रहने लगी है। उसने सोचा मैं उसे थोड़ा खुश रखूं, उसे वक्त दूं। उसने 10 दिन के लिए हनीमून का प्रोग्राम बनाया। माँ को बताया तो आबदा का चेहरा बिगड़ गया। बेटा इतना खर्चा क्यों, घर में भी तो रह सकते हो। मगर अली हसन अपनी बात पर कायम रहा। 3 दिन बाद वो दोनों रवाना हुए। बस का सफ़र लंबा था, मगर शहरज के चेहरे पर खुशी की चमक थी। वो अली हसन का हाथ था मैं ख्वाबों में खोई थी। मरी पहुंचकर होटल के कमरे में दाखिल हुए। हवा में ठंडक और खुशबू थी। 10 दिन लम्हों की तरह गुजर गए। वो दोनों यादों में गुम, हंसते खेलते घर वापस आए। मगर घर पहुंचते आबदा की तलखी फिर शुरू हो गई। शहरज अब चुपचाप रहने लगी थी, मगर अंदर से टूटने लगी थी। कुछ ही दिन बाद अली हसन को कंपनी के काम से 1 महीने के लिए बैरून मुल्क जाना पड़ा। जाते वक्त उसने शहरज से वायदा किया मैं जल्द वापस आऊँगा, अपना ख्याल रखना, अम्मी की बात मानना। शहरज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा अम्मी का ख्याल भी रखूँगी, आपकी कमी भी नहीं आने दूँगी। मगर जैसे ही अली हसन गया घर का माहौल बदल गया। आबदा के लिए अब जैसे मैदान खुल गया था। वो बात बात पर शहरज को डांटती, ताने देती। अली हसन की बहन आयशा भी माँ की नकाली करने लगी। दोनों मिलकर शहरज को आराम का सांस न लेने देती थी। अब शहरज अकेली पड़ गई थी, किसी से कुछ कह भी नहीं सकती थी। वो अपने कमरे में जाकर छुप छुप कर रोती। अली हसन के जाने के चंद ही दिन बाद आबदा की बहन शमीम उनके घर आ गई। शमीम का दिल भी लालच से भरा हुआ था। वो रोज़ आबदा के कान भरती, बहन ये कैसी गरीब बहू तुम ले आई, ना बोलने का सलीका ना रहने का। मेरी नज़र में तो एक अमीर घर की लड़की है। उसके बाप ने वायदा किया कि शादी पर बंगला, गाड़ी और 100 तोला सोना देगा। ऐसी बहू लो तो खानदान का रुतबा बढ़ता है। ये शहरज तो बिल्कुल देहाती लगती है। शमीम की बातों ने आबदा के दिल में जहर घोल दिया। उसकी आंखों में लालच की चमक बढ़ती गई। उस दिन के बाद शहर पर जुल्म और बढ़ गया। अब आबदा और शमीम दोनों मिलकर इस बात पर गुस्सा निकालती थी। शहरज के खाने पीने तक में रोक टोक, हर काम पर ताना, ये क्या बनाया तुमने, तुमसे कुछ सीधा नहीं होता। शहरज सब्र के समुद्र में डूबी रहती। दिल में सिर्फ एक ही नाम था, अली हसन। वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी कि कहीं इसके शोहर को दुख ना हो। कभी उसने अली हसन को शिकायत ना की, मगर शमीम का जहर बढ़ता जा रहा था। एक दिन शमीम ने आबदा से कहा बहन ये लड़की ज़्यादा दिन तुम्हारे काबू में नहीं रहेगी, इससे पहले कुछ कर लो, वरना कल को ये तुम्हारे बेटे को तुम्हारे खिलाफ कर देगी। शहरज ने ये सारी बातें दरवाजे के पीछे से सुन ली। उसके जिस्म में लर्जा दौड़ गया। उसे खौफ महसूस हुआ कि शायद ये लोग उसके साथ कुछ गलत करने वाले हैं, मगर फिर दिल ने कहा नहीं, शायद मैं वहम कर रही हूँ। रात का वक्त था, सब खाना खा चुके थे। शहरज खाना खाने बैठी ही थी कि आबदा ने आवाज़ दी बहू ज़रा 1 गिलास पानी देना, बड़ी प्यास लगी। शहरज पानी लेने गई और उधर शमीम ने मौका देखकर शहरज के खाने में जहर मिला दिया। शहरज बेखबर थी। वापस आकर आबदा को पानी दिया, फिर बैठकर खुद खाने लगी। अभी पहला नवाला ही मुंह में डाला था कि फ़ोन की घंटी बजी। उसने हाथ धोकर फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ अली हसन था। अली हसन ने कहा शहरज आज दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों, वहाँ सब ठीक तो है ना। शहरज बोली जी अली हसन, सब ठीक है, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं। अली हसन बोला बस दिल में अजीब सा एहसास हो रहा है, तुम अपना ख्याल रखना। दोनों कुछ देर मोहब्बत भरी बातें करते रही। इतने में आबदा ने बुलंद आवाज़ में कहा भूख कितनी देर लगाओगी खाने में, सारा दिन फ़ोन पर ही बातें करती रहती हो। शहरज ने जल्दी से कहा अच्छा अली हसन, बाद में बात करती हूँ, और फ़ोन बंद करके खाने लगी। कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगे, कैश शुरू हो गई। वो गिरती पड़ती आबदा के पास गई। अम्मी तबीयत ठीक नहीं लग रही,
डॉक्टर को बुलवा दें। आपदा ने लातुअलकी से कहा, हाँ हाँ बस ज़रा लेट जाओ, थक गई होगी। शहरज लड़खड़ाती हुई अपने कमरे तक पहुंची, मगर अब उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो फ़ोन तलाश करने लगी ताकि अली हसन को कॉल करे, मगर फ़ोन कहीं नहीं मिला। आयशा पहले ही छुपा चुकी थी। चंद ही मिनटों में शहरज ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आबदा और शमीम ने डरते डरते उसके जिस्म को देखा, मगर आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खौफ और लालच का साया। उन्होंने शहरज के जिस्म को एक बड़े बैग में डाला और शहर से दूर सुनसान इलाके में जाकर दफना दिया। उसका फ़ोन भी बंद करके मिट्टी में दबा दिया। फिर दोनों घर वापस आई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह तकरीबन 9 बजे अली हसन ने शहरज को कॉल की, मगर फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने माँ को फ़ोन किया। आबदा ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा शहरज ज़रूरी काम से बाहर गई है, थोड़ी देर में बात कर लेना। अली हसन बोला, अम्मी मैं कल वापस आ रहा हूँ, उसे बता देना। शाम को जब अली हसन ने दोबारा फ़ोन किया तो हैरानी हुई। उस बार शहरज के नंबर से कॉल आ रही थी। उसने फ़ोन उठाया। शहरज तुम कहाँ हो, तुम्हारा फ़ोन बंद क्यों था? शहरज की मदम आवाज़ आई, अली हसन मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ, काश तुम मुझे अपने साथ ले जाते। इतना कहकर कॉल बंद हो गई। अली हसन के दिल में अजीब सा खौफ और दर्द उतर आया। अगले दिन जब वो बार बार फ़ोन करता तो कभी फ़ोन बंद होता, कभी खुद शहरज की कॉल आ जाती। अगले दिन अली हसन वापस वतन लौट आया। शाम के करीब जब वो घर पहुंचा तो दरवाज़ा आयशा ने खोला। अंदर दाखिल होते ही माँ के गले लगा। खाला शमीम भी वहीं मौजूद थी। सबके चेहरों पर अजीब खामोशी थी। अली हसन ने सबको सलाम किया, मगर निगाहें बार बार शहरज ढूंढ रही थी। वो कहीं दिखाई न दी। उसने माँ से पूछा, अम्मी शहरज कहाँ है? आबदा ने झूठ गढ़कर कहा, बेटा शहरज की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, वो गांव चली गई है। अली हसन चौंक कर बोला, लेकिन उसने तो मुझे कुछ नहीं बताया। आबदा बोली, जल्दी में गई होगी, भूल गई बताना। अली हसन को तसल्ली ना हुई। रात खाने के बाद वो शहरज को कॉल करने लगा, मगर फ़ोन अब भी बंद था। अगले दिन उसने शहरज के वालिदैन को कॉल की, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आबदा के दिल को ज़रा सा इत्मीनान हुआ, उसका झूठ फ़िलहाल बच गया है। वो बोली, बेटा ज़्यादा फिक्र मत करो, वो ठीक होगी। रात को अली हसन थकन से सो गया। सुबह जब आंख खोली तो उसके फ़ोन पर शहरज की 2 मिस कॉल्स थी। दिल खुशी से धड़क उठा। फ़ौरन कॉल की, मगर फिर वही जवाब, स्विच ऑफ। वो परेशान सा माँ के पास गया। अम्मी शहरज ने रात मुझे कॉल की थी, मगर अब फ़ोन बंद है। 2 दिन से यही हो रहा है, जब मैं फ़ोन करता हूँ तो बंद, कुछ देर बाद वो खुद कॉल करती है, ये क्या बात है? आबदा, आयशा और खाला शमीम के चेहरे जर्द पड़ गए। आबदा के हाथ कांपने लगे। अली हसन कुछ समझे बगैर बोला, अम्मी आप ठीक है ना? आबदा ने खुद को संभाला। हाँ बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है, तुम फिक्र ना करो। अली हसन ने फैसला किया कि वो खुद गांव जाएगा। आबदा ने बहुत रोका, मगर वो नहीं माना। अगली सुबह वो गांव के लिए निकल गया। वहां पहुंचकर शहरज के वालिदैन को सही सलामत देखकर खुश हुआ, मगर जब पूछा शहरज कहाँ है तो वो हैरान रह गए। शहरज की माँ बोली, बेटा हमने तो 1 महीने से अपनी बेटी को देखा नहीं, ना बात हुई ना वो यहाँ आई। अली हसन बोला, मगर अम्मी ने कहा था कि वो आपके पास है। शहरज के वालिदैन रोने लगे। बेटा हमें तो कुछ पता नहीं, तुम जाकर देखो वो कहाँ है, हमारी बेटी वापस ले आओ। अब मामला वाज़े तौर पर मशकूक लग रहा था। अली हसन ने फ़ौरन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने फ़ोन ट्रेस करने का हुक्म दिया। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। शहरज का नंबर आखिरी बार अली हसन के घर ही के करीब एक टावर से ट्रेस हुआ था। ये सुनकर अली हसन के पैरों तले ज़मीन निकल गई। पुलिस ने घर पर छापा मारा। घर में मौजूद तमाम अफराद से पूछगिछ हुई। पुलिस ने शहरज के मोबाइल की डाटा की बैकअप रिकवरी कराई तो मालूम हुआ कि उसकी आखिरी वीडियोज़ और वॉइस नोट्स इसी घर से भेजे गए थे। जब वो पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो खाला शमीम के मोबाइल से जहरीली दवा की खरीदारी के पैगामात और एक पैगाम मिला जिसमें लिखा था, काम हो गया, किसी को पता नहीं चलेगा। आबदा के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने सख्ती से पूछगिछ शुरू की। चंद घंटों की तफ्तीश के बाद आखिरकार आयशा टूट गई। वो रोते हुए बोली, अम्मी और खाला ने मिलकर शहरज को ख़त्म किया। वो उसे कबूल नहीं करती थी, कहती थी वो गरीब है, जहेज नहीं लाएगी, इसके खाने में जहर मिला दिया गया था। फिर रात को लाश बाहर वीराने में दफना दी गई। पुलिस ने निशानदेही पर ज़मीन खुदवाई। अंदर से शहरज की लाश और मोबाइल बरामद हुआ।
पोस्ट मार्टम में जहर से मौत साबित हुई। आबदा, शमीम और आयशा तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत में सबके चेहरे झुके हुए थे। अली हसन गवाही देते हुए टूट गया। शहरी के वालिदैन की आंखों से खामोश आंसू बह रहे थे, जैसे उनकी दुनिया ही खत्म हो गई। चंद हफ्तों बाद जब केस मीडिया पर आया तो अली हसन की हालत बिगड़ती चली गई। मां की बेरहमी, महबूबा की मौत ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो जहनी तौर पर तो पहले ही साइको हो चुका था। दर हकीकत पाकिस्तान आने से पहले उस शहर की जो कॉल आ रही थी वो भी महज उसका वहम था। वो दिन रात चुपचाप बैठा रहता, शहर के नाम पर बार बार लोगों पर आता। एक दिन रेलवे लाइन के करीब लोगों ने एक लाश देखी, अली हसन की। वो ट्रेन के नीचे आ गया था। जब ये खबर आबदा तक पहुंची, वो चीखती हुई ज़मीन पर गिर पड़ी। अब पछतावे के सिवा कुछ न बचा था। उसके हाथों से ना सिर्फ बहू बल्कि अपना जीता जागता बेटा भी छिन गया था। यही अंजाम होता है इन माँ बाप का, जो दौलत और जहेज के लालच में औलाद की खुशियों कुर्बान कर देते हैं। ये कहानी सिर्फ एक अंजाम नहीं, एक सबक है। लालच इंसान को अंधा कर देता है और कभी कभी अपना सब कुछ छीन लेता है। कभी कभी हम अपने ही हाथों से वो रिश्ते मिटा देते हैं जिन्हें अल्लाह हमारी ज़िंदगी में रहमत बनाकर भेजता है। लालच, जिद और अना है।